க்ளோஸ் கட்டத்தில் போயிட்டு ஓப்பன். சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்கிறேன். சரி சரி. டிசேபிள் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனை வந்து இது பண்ணுறது, என்னோடய ஸ்க்ரீன் மற்றபடி எதுவுமே அவங்க பண்ணவே முடியாது, பண்ண முடியாது. ஆமாம் ஆமாம், டிசேபிள் பண்ணிடலாம். நன்றி.
Good morning to everyone. So in last class we received few complaints regarding the echo process. So hope today we filtered such kind of issues. Again, if it is repeated, kindly inform through WhatsApp message to me. Okay, last week we started to discuss about types of electron emission. So electron emission means removing few electrons from the given metallic surface. Given metallic surface means emission of electron is not possible from all metallic surface. It is possible only through particular metallic surface like sodium, lithium, copper, gold. So such kind of metals are known as photosensitive metal. So what is photosensitive metal? Any metals are ready to remove electron from it when we provide some energy to it. Such kind of metals are known as photosensitive metal. So photosensitive metal means metals which are ready to emit electron from it when we provide some energy to it. If I consider a sodium metal or lithium, so from this metallic surface we are going to remove some electron by delivering some energy. That energy will be given from photon. So with the photon help we are going to remove some electron from the metallic surface. That is called as photoelectric emission. So last week itself I have started emission of electron from the metallic surface, that is known as photoelectric emission. If we remove same electron from the metallic surface with the help of some electric field, that is called as field emission. If we remove the same electron from this metallic surface with the help of some other electrons means, that is called as secondary emission. Then if we remove some electron from the metallic surface with the help of thermal energy, that is called as thermionic emission. So last class we have the 4 types of electron emission. Today we are going to start to deeply discuss about photoelectric emission process. So photoelectric emission process is discussed by many scientists. The name of Leonard, Richardson, many scientists conducted many experiments regarding photoelectric effect, and they concluded this effect depends upon some physical quantities like current, potential difference, photons frequency, photons energy. These parameters how decides photoelectric effect. These things only we are going to discuss in our today's class. So topic is photoelectric effect. So to analyze about photoelectric effect, I am going to consider a vacuum tube, glass tube. So why we are preferring vacuum tube means through vacuum electron conduction can be achieved easily. Electron வந்து ஒரு surfaceல இருந்து emit ஆயிட்டு further move ஆகுனா that process easily done in vacuum region. That is why I have chosen a glass tube. Inside the glass tube I am going to maintain 2 metallic surface both made up of zinc. As I said, photoelectric emission is not possible in all kind of material. It is applicable only in particular material like zinc. Here this zinc plate, left side zinc plate will be connected with negative terminal of a battery which is known as cathode. So zinc plate which is going to be connected with negative polarity is known as cathode. The same zinc plate which is going to be connected with positive polarity of the battery is known as anode. So here we are going to connect one ammeter. So you know very well the use of ammeter. Ammeter is used to measure current. Here I am going to connect a micro ammeter. Micro means 10 power minus 6. This range of current only will be measured by this ammeter. That means during photoelectric emission we can get 10 power minus 6 ampere current range only. So we can't produce ampere range current during this process. So during this process we are going to absorb, we are going to obtain only
10 power minus 6 ampere. That's why I have connected microammeter. So now I am going to remove some electron from this cathode surface, so that I am going to deliver some photon. So this is one photon representation and this is another photon representation. Since electrons are tightly bounded with the metallic surface, that means majority electrons always revolves around the nucleus, in which core electron will be tightly bounded with nucleus, whereas valence electron loosely bounded with nucleus. However, electrons are binded with the metallic surface, means actually it is binded with nucleus. So let us consider an electron which is available inside the metallic surface. That means same zinc plate is taken here. So to remove this electron, we need some energy layer. That energy will be given from photon. So photon energy indicated by the formula h nu, we discussed in our earliest class itself. H nu is nothing but energy of single photon, where nu is called as frequency of photon. For example, if this photon has some energy like 10 joule energy, means that 10 joule energy will be used in two ways. Since electron binded with the nucleus, to remove this electron, to knock out this electron from the metallic surface, we need a particular energy, say 2 joule. So exactly 2 joule is my calculation purpose, for understanding purpose only I am taking as 2 joule. Exactly zinc or electron remove pandradhukku 2 joule energy la requirement irukadhu. For better understanding purpose, I have chosen as 2 joule. So we need some energy to remove this electron from the metallic surface layer. That energy is called as work function. So what is work function, sir? It is nothing but minimum energy required to remove an electron from the given metallic surface. Or metallic surface electron reject பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன எனர்ஜி தேவையோ அதுக்கு பேர் work function. Work function indicated by the letter phi naught. So don't confuse with this phi naught symbol with the electric flux and the magnetic flux. For electric flux also we use phi symbol, but அந்த இடத்துல phi ன்னு indicate பண்ணிருப்போம். Phi னா electric flux, phi b னா magnetic flux. So இந்த இடத்துல phi naught எதை indicate பண்ணுதுன்னா work function. What is work function? It is nothing but minimum energy required to remove an electron from the given metallic surface. That is called as work function. Work function is nothing but energy unit joule or electron volt or erg. Erg is the CGS unit. So work function is nothing but energy layer. Usually electrons oda energy, protons இந்த மாதிரி charged system oda energy measured in terms of electron volt. மற்றபடி work function term நம்ம joule indicate பண்ணலாம்ப்பா, no issue. Electron volt, joule, moreover used in our textbook. So work function is nothing but energy. In the case நான் வந்து ஒரு 2 joule energy எனக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்குது. எதுக்கு இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. We are delivering 10 joule energy இல்லையா, that is called as photon energy. That photon energy is 10 joule. Out of this 10 joule, I am going to use 2 joule to remove an electron. That is called as work function. So நான் ப்ரொவைட் பண்ண 10 joule ஒரு 2 joule எதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன். The rest of the energy 8 joule இருக்கு இல்லையா, the rest of the energy 8 joule எங்கே சார் போச்சு? Because of energy neither can be created not destroyed. அப்போ ஒரு 2 joule இங்கே இருக்குன்னா what happens to the 8 joule? அப்போ இந்த இஜெக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்காதான். அகைன் இந்த டயக்ராமுக்கு வாங்க. Photon, I have taken 2 photon. Each photon energy is separately 10 joule. ஒரு photonக்கு 10 joule energy separate இருக்குமா? So each photon will interact with single electron. Don't forget this concept. Photoelectric effect is 1-to-1 interaction. Adana sir 1-to-1 interaction. Single photon will interact with single electron only. ஒரு photon ஒரு electron-ஓட தான் interact ஆகும். Single photon do not interact with many number of electrons. Single photon will interact with only one electron. That is why it is called as 1-to-1 interaction. So photon இங்கே ஃபால் ஆகுதுன்னா ஃபால் ஆன அதே இன்ஸ்டன்ட்டில் அதே மூமெண்ட்டில் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிடும்.
So photons energy will be completely absorbed by electron. This process obeys conservation of energy. Again, photoelectric effect based on conservation of energy. Because of total energy of photon will be fully transferred to electron. Energy எங்கேயுமே லாஸ் ஆகாது சார். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு 8 ஜூல் எனர்ஜி பேலன்ஸ் இருக்கே சார். அந்த 8 ஜூல் எனர்ஜி இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும் இல்லையா. டியூ டு சிங்கிள் ஃபோட்டான் ஒன் எலக்ட்ரான் இஸ் கம்மிங் அவுட் மீன்ஸ் டியூ டு அனதர் ஃபோட்டான் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் வில் கம்ஸ் அவுட். ஸோ அந்த எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரான் ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகணும் இல்லையா. then only we can get some current. What is electric current? Flow of electric charges, especially flow of electrons. So in order to move an electron we need some energy இல்லையா. மூவிங் சிஸ்டம் possess kinetic energy. ஸோ அப்போ அந்த 8 ஜூல் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா kinetic energy of ejected electron. ரிமூவ் ஆகிற எலக்ட்ரானுக்கு some energy we need, then only we will get some current. ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் எதுக்கு டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகும்னா ஆனோடுக்கு டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகும். Now 8 joule is nothing but kinetic energy of electron. ஓகே, இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு 8 ஜூல் எனர்ஜியோட மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. எதுக்கு டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகுது? ஆனோட் டுவர்ட்ஸாக. ஒரு சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஜூல் சார் ப்ரொவைட் பண்ணணும்? the same amount of energy should be given in opposite direction. உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னோம்னா 8 ஜூல் எனர்ஜியோட எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் திஸ் எலக்ட்ரானை ஏன் சார் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க? உங்களுக்கு தான் கரண்ட் வேணும்னு சொன்னீங்க, மறுபடியும் எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் தேவை, அப்போ எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ண தேவையில்லை. பட் ஃப்யூச்சரில் நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிற டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக இந்த மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுற கான்செப்ட் வரும். ஸோ அப்போ நான் அந்த இப்போ சொல்கிற கான்செப்ட் அங்கே யூஸ் ஆகும். ஹியர் நோ நீட் டு ஸ்டாப் திஸ் எலக்ட்ரான், ஹியர் வி நீடு கரண்ட். அப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகணும், ஸ்டாப் பண்ண தேவையில்லை. பட் ஃப்யூச்சரில் வர டாப்பிக்கில் இந்த மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அப்போ எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஜூல் எனர்ஜி வேணும் சார்? எலக்ட்ரான் எந்த எனர்ஜியோட மூவ் ஆகுது? 8 ஜூல். இப்போ அதே 8 ஜூல் நம்ம சப்ளை பண்ணணும், பட் டைரக்ஷன் ரிவர்ஸை கொடுக்கணும். அந்த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் பற்றி எல்லாத்தையும் அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். சின்ஸ் we have delivered 2 photon so that we are getting 2 electron, a small assumption, 1 electron produces 1 microampere. Actually 1 electron 1 microampere current எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அப்போ எவ்வளோ சார் கரண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம்? I is equal to Q by T இல்லையா. I is equal to Q by T. Q is nothing but NE. If we are receiving 1 electron in 1 second means then we will get 1.6 into 10 power minus 19 ampere current. Due to 1 electron we will get this much of current only. But நான் இங்கே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸுமா இங்கே மைக்ரோ அம்மீட்டர் பிக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. டு கெட் ஈஸி அண்ட் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ எம் டெல்லிங் யூ 1 எலக்ட்ரான் மூவ் ஆனால் 1 மைக்ரோ ஆம்பியர் வர்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன். ஆக்சுவலாக 1 எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ கரண்ட் தான் வரும்பா? 1.6 into 10 power minus 19 ஆம்பியர் கரண்ட் தான் வரும். ஓகே, நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆனால் 1 மைக்ரோ ஆம்பியர். Since we are delivering 2 photon layer, so that we are getting 2 electron, so that we will get 2 microampere current. In case if I deliver 3 number of photons, then that photon energy also 10 joule, so that we will get 3 electron from this metallic surface. For 2 electron 2 microampere current na, appo 3 electron ku 3 microampere. So what is the conclusion sir? Simple thing. When number of photons increases, number of emitted electron also increases. That's all. Number of photon increases, number of electron also increases. Once we are getting more number of electron means there is a possible of increase in current. Actually this current is called as photoelectric current. So photoelectric current na photoelectric effect appa obtain பண்ற current ஒரு நேம் தான் photoelectric current. Okay, the conclusion is again when number of photon falling on metallic surface increases, number of ejected electron also increases. Once electron number increases, we can generate more current, we can obtain more current. Okay va? So here I am going to take capital letter I to represent intensity of incident photon. So you know very well what is intensity. Intensity is nothing but intensity formula previous session la paathirupom liya. I is equal to
power by area, that power can be replaced by n h nu by T. Area is A, where n by T is nothing but number of photons falling per second. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன மீனிங்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் ஃபாலிங் பெர் செகண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு மீனிங். சார் இந்த இடத்துல I is proportional to n by Tன்னு சொல்கிறீங்கன்னா யூ மஸ்ட் கீப் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ அண்டு ஏன்னா என்னன்னா அந்த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸோட ஏரியா, நியூனா என்னதுன்னா அந்த ஃபால் ஆகிற ஃபோட்டானோட எனர்ஜி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, ஹெச் நியூனா எனர்ஜி, நியூனா ஃப்ரீக்வன்சி. சார் பை கீப்பிங் தீஸ் டேர்ம்ஸ் அஸ் கான்ஸ்டன்ட் வி கேன் சே I is proportional to n by T. அப்போ இன்டென்சிட்டியை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன மீனிங்னா ஃபால் ஆகிற ஃபோட்டான் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு மீனிங்ப்பா. ஸோ நான் இன்டென்சிட்டி எப்போல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேனோ அப்போல்லாம் அந்த ஃபால் ஆகிற ஃபோட்டான்ஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ டெஃபினட்டாக நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்டட் தட் இஸ் ஆல்சோ வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். அப்போ எலக்ட்ரான் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா we can get more current. ஸோ photoelectric current letter small ஐயில் இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறேன்பா. ஸோ the conclusion is this one. Intensity of incident photon increases, that is number of photon falling per second increases, ejected number of electron also increases, hence photoelectric current also increases. So if I plot a graph between current and intensity, so you must know இந்த இடத்துல எதை பிளாட் பண்ணணும். சார் நிறைய கிளாஸ் சொல்லியிருப்பேன், dependent quantity should be taken along y axis, independent quantity should be taken along x axis. adana sir dependent independent depends on intensity only, current changes. intensity maatrana dhaan current maarum. so current is a dependent, yaara depend pannirukku, intensity depend pannirukku. current is a dependent one, dependent quantity should be taken along y axis, independent quantity should be taken along x axis. So both are directly proportional. If I plot a graph between them directly proportional, experimentally observed that number of photon increase ஆக exact electron numberum increase ஆகுது. Say இங்கே 3 photon fall ஆகுது, 3 electronனா 6 photon fall ஆச்சுன்னா 6 electron, 10 photonனா 10 electron. So exact directly proportional. ஏன்னா directly proportional parabola function வரும். பட் இந்த இடத்துல எனக்கு exact directly proportional இருக்கனால nature of graph between intensity and photoelectric current is straight line. Sir in the graph தான் last year neat question, neat 2025 May question in the graph தான். என்ன question sir? Plot 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. out of the 4 option you have to pick the exact relationship between intensity of incident radiation and the photoelectric current. So in one graph a straight line is given, in another graph straight line which is not passing through origin is given, in another graph straight line parabola graph is given. exact graph edhunu ketomna straight line passing through origin. okay sir, so conclusion number 1, in photoelectric effect intensity of incident radiation increases, photoelectric current also increases. To analyze this you must keep 2 things in your mind. first என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்பா, 2 ஜூல்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் 2 ஜூல். தட் மீன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் எனக்கு 2 ஜூல் வேணும். நான் சூஸ் பண்ண ஃபோட்டானோட எனர்ஜி 10 ஜூல் இருக்குது. சார் இன்கேஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டெலிவர் ஒன்லி 2 ஜூல் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான், நான் கொடுக்குறதே 2 ஜூல் எனர்ஜி ஃபோட்டான் தான் கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன சார் ஆகும்னா எஸ் இப்போயும் எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகும். பட் இஜெக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரான் எதுக்கு டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகாதுன்னா இந்த ஆனோடு டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகாது. என்ன ரீசன் சார்? நான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறது 2 ஜூல், ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் 2 ஜூல். டு ரிமூவ் ஈச் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் வி நீட் 2 ஜூல். அப்போ எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகும், இஜெக்ட் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே வந்து நிற்கும். இஜெக்ட் ஆன எலக்ட்ரான் எல்லாமே இங்கே வந்து நிற்கும். இட் won't மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஆனோடு. அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வில் அக்கர், பட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டு நாட் ப்ரொடியூசஸ். சார் என்ன சார் கரண்ட் வேறு எஃபெக்ட் வேறையா? எஸ், எஃபெக்ட்னா எலக்ட்ரான் எமிட் மட்டும்தான் ஆகும். அந்த எமிட்டான எலக்ட்ரான் ஃபர்தராக மூவ் பண்ண வச்சா தான் கரண்ட் டெவலப் ஆகும். அப்போ என்ன சொல்லணும் சார்? when incident photon energy is equals to work function, இந்த கேஸ்க்கே வரலாமே,
incident photon energy is equals to work function, then kinetic energy becomes 0. ஏன்னா நீங்கள் டெலிவர் பண்ண எனர்ஜி ஃபுல்லாமே ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாகவே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும்பா 0. தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓன்ட் மூவ். எலக்ட்ரான் மூவே ஆகலாம். அப்போ எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்பாங்க 0. கொஷின் என்ன சார் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க? when incident photon energy is equals to work function of metal, incident photon energy is equal to work function of metal, then kinetic energy of ejected electron is 0. Once kinetic energy 0 means velocity also 0. Okay va? So important notes, incident photon energy is equals to work function na, then we can say kinetic energy is 0. Sorry for the interruption ma. Okay, next thing is, sir, if I am going to deliver a photon whose energy is, photon energy is indicated by the symbol h nu இல்லையா? If incident photon energy is 1 joule, எலக்ட்ரானை இஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஜூல் வேணும்? மினிமம் 2 ஜூல். ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் எனக்கு 2 ஜூல் வேணும். ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி மெட்டலை சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இப்போ எனக்கு ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். கிவன் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, ஹெச் நியூ, இது எதை விட கம்மியாக இருக்குப்பா? ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை விட கம்மியாக இருக்குது. கிவன் எனர்ஜி இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா it is not possible to remove this electron. அப்போ photoelectric effect அக்கர் ஆகாது, எலக்ட்ரானே இஜெக்ட் ஆகாது. ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. when each photon energy is lesser than work function, then photoelectric emission, PEE na, photoelectric emission is not possible. ஸோ அப்போ photoelectric emission எப்போ சார் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, photoelectric emission is possible only when each photon energy is equals to work function or more than work function. ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும். ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்தால் எமிட் ஆகும், கரண்ட் வராது, பட் எமிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்போ ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி should be equal to work function or more than work function means definitely photoelectric emission is possible. And one more thing about work function symbol is phi naught இல்லையா? Work function is nothing but energy formula h nu. சார் அது ஃபோட்டானோட எனர்ஜி சார். அப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா? h nu naught. ஸோ இது எனர்ஜி டேர்ம் தானே, அதனால் h nu ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டேன். டு டிஃபரன்ஷியேட் ஃப்ரம் ஃபோட்டான் எனர்ஜி டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஐ ஹவ் சூசன் nu naught. ஸோ வாட் இஸ் nu naught? nu naught is nothing but, இது எதோட பேராமீட்டர்னா இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனோட பேராமீட்டர். ஃபாலோ ஆகுது இல்லையா அந்த ஃபோட்டானோட, சாரி, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் பேராமீட்டர் ரிலேட்டட் டு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ். இது வந்து மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ்க்கு ரிலேட்டடான குவான்டிட்டி. இதே இது நம்ம ஹெச் நியூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோட்டான் எனர்ஜி. அப்போ இந்த நியூனா என்ன சார்? ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் or frequency of incident radiation. Then what is nu naught sir? Nu naught is nothing but threshold frequency. What is threshold frequency? Or what is h nu naught? Nu naught na threshold frequency, h nu naught na threshold energy. So threshold energy is nothing but work function. Work function ku na explanation provide பண்ணிட்டேன். என்னது? minimum energy required for this metallic surface to remove an electron, that is called as work function. அப்போ இந்த term minimum energy na, அப்போ இதுக்கு பேர் minimum frequency. So minimum frequency for which photoelectric emission is possible, அதாவது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த நியூ நாட்டுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருந்தால், தட் மீன்ஸ் கிவன் எனர்ஜி இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருந்தால் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். அதர்வைஸ் எலக்ட்ரான் வில் நாட் எமிட். அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். வாட் இஸ் நியூ, வாட் இஸ் ஹெச் நியூ?
இன்சிடென்ட் எனர்ஜி, அதில் நியூனா என்ன சார்? இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஸ்லைட்டாக எப்படி மாற்றி எழுதிடலாம்? ஹெச் நியூ ஹெச் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா now the same condition is rewritten in this format. பாருங்கள், photoelectric emission is not possible. எப்போ சார் பாசிபிள் இல்லை? when incident frequency na photon frequency, when photon frequency is lesser than threshold frequency. again threshold frequency na metal oda character நம்ம சூஸ் பண்ணுற அந்த ஜிங்க் மெட்டலோட கேரக்டர். ஓகேவா? ஸோ இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்குது. எதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப? மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸோட த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருந்தால் எலக்ட்ரான் வில் நாட் பி எமிட்டட், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். இது அப்படியே வேவ்லென்த் டேர்ம்ஸில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ யூ நோ வெரி வெல் நியூ அண்ட் வேவ்லென்த் ரிலேஷன். நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா. Nu is equal to C by lambda. By cancelling these two C and doing cross multiplication, lambda naught is smaller than lambda. So under this situation photoelectric emission is not possible. நான் பேசுறதெல்லாம் not possible பா. இந்த கண்டிஷனில் photoelectric emission is not possible. ஸோ அப்போ அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எப்போ பாசிபிள். நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன். இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சினா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்காது. இதே இந்த கான்செப்டை அப்படியே இப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லையா? இன்சிடென்ட் வேவ்லென்த் இஸ் கிரேட்டர். இன்சிடென்ட் வேவ்லென்த் கிரேட்டராக இருக்குது. எதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப? இந்த வேவ்லென்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துலையும் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்காது. சார் வேவ்லென்த்தும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். அப்போ இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருந்தால் இன்சிடென்ட் வேவ்லென்த் லார்ஜராக இருக்கும். நீங்கள் இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் இதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ராப்ளம் வரும். இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணியும் ப்ராப்ளம் வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டில் கிளியராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இஃப் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சினா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்காதுப்பா. அப்போ எப்போ சார் அக்கர் ஆகும்? இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எப்போ அக்கர் ஆகும்னு எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். இதில் 5 நாட்டுக்கு பதிலாக என்ன எழுதிடலாம்பா? நியூ நாட்னு எழுதிடலாம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? when nu is equal to nu naught or nu is greater than nu naught. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங், இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கணுமா? த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை விட கிரேட்டராக இருக்கணும். So incident frequency should be greater than threshold frequency or equal to threshold frequency na kandipa photoelectric effect nadakkum. நான் இங்கே சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன்ப்பா. photoelectric effect is possible. டிக் பண்ணினா possible. photoelectric emission is not possible. cross symbol போட்டுறேன். எப்போ பாசிபிள் எப்போ பாசிபிள் இல்லை. incident frequency is equal or greater than threshold frequency. Here incident frequency is lesser than threshold frequency. இந்த சினாரியோவில் எஃபெக்ட் நடக்காது. ஏன்னா given frequency கம்மியாக இருக்குது. frequency wavelength inversely proportional. அப்போ என்ன எழுதிடலாம்பா? nu is equal to c by lambda na c by lambda and c by lambda naught. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிசி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா lambda naught will come here and lambda will be here. The same thing can be rewritten as lambda is equal to or lambda naught. lambda value lambda naught க்கு ஈக்குவலண்டாக இருந்தால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் பாசிபிள். இதே lambda value லெஸ்ஸராக இருந்தால் அப்பையும் பாசிபிள். சி ஃப்ரீக்வன்சியும் வேவ்லென்த்தும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். ஓகேவா? இதை இங்கே எழுதுறோம்னா அகைன் சி பை லேம்டா நாட் சிசி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா லேம்டா நாட். ஓகேவா? தட் மீன்ஸ் இதே ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி எழுதுனோம்னா
ஸோ லாஸ்ட் சென்டென்ஸோட மீனிங் பாருங்கள், இன்சிடென்ட் வேவ்லென்த் கிரேட்டராக இருந்தால் கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் அக்கர் ஆகாது. பட் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டராக இருந்தால் எஃபெக்ட் அக்கர் ஆகும். சிம்பிள். இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டராக இருக்கணும், இன்சிடென்ட் வேவ்லென்த் லெஸராக இருக்கணும். பிகாஸ் ஆஃப் வேவ்லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவாக கிளியராக நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரும். நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு தப்பான ஆன்சரை மார்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டேன், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் சொல்லிடுறேன்ப்பா. டு கெட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், frequency should be greater than threshold frequency. Wavelength should be lesser than threshold frequency. Frequency larger இருக்கணும், wavelength கம்மியாக இருக்கணும். இவ்வளோ தான் விஷயம். Frequency larger இருக்கணும், wavelength கம்மியாக இருக்கணும். இதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப threshold frequency and threshold wavelength. ஓகேவா? ரைட். அகைன் கம் டு த ஃபஸ்ட் ரிசல்ட். இங்கே பேசுகிறப்ப நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ், that means number of photon falling per second increases, emitted electron number also increases, photo current also increases. இதான் first concept. So next நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன்ஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. Actually this equation is called as Einstein's photoelectric equation. This equation was fully analyzed by first Einstein only. That is why this effect is called as Einstein's photoelectric effect. And this equation is called as Einstein photoelectric equation. So Einstein photoelectric equation can be represented in many manner. The first one பார்த்தோம்னா h nu incident energy will be used in two way. One is work function. Say 10 joule நான் ப்ரொவைட் பண்ணினா அதில் 2 joule எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு இல்லையா. ரெஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் இஜெக்டட் எலக்ட்ரான். இங்கே நான் மேக்ஸ்னு ஒரு வேர்டை இண்டிகேட் பண்ணுறேன். அது என்ன சார் மேக்ஸ், அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரேன். அகெயின் கன்சிடர் த சேம் மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ். ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் அன் எலக்ட்ரான் ஹூஸ் நேம் இஸ் ஏ. ஏன்ற ஒரு எலக்ட்ரானை மெட்டல்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சம் ஃபோட்டான். நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் 10 joule 2 joule will be used to remove an electron. அப்போ ரிமைனிங் 8 joule. இந்த 8 joule எனர்ஜியோட இந்த ஏ எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகிறப்ப மேபி இட் கொலாய்டு வித் சம் அதர் மெட்டாலிக் எலக்ட்ரான். ஸோ மெட்டலாக இப்போ நான் 2 எலக்ட்ரான் எடுத்திருக்கேன். ஏ எலக்ட்ரானை நான் நாக் அவுட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் நாக் அவுட் எலக்ட்ரான் மேபி கொலாய்டு வித் சம் அதர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். மேபி இந்த நாக் அவுட் ஆகிற எலக்ட்ரான் வேறு எந்த எலக்ட்ரானோடையும் கொலாய்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த 8 joule கைனடிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். அப்படியே 8 joule மெட்டல்லேருந்து வெளியே வரும். ஸோ அப்போ ப்ரொவைட் பண்ண 10 joule 2 joule எனக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாக போயிடுச்சு. ரிமைனிங் 8 joule இருக்கு இல்லையா. இந்த 8 joule ரிமூவ் ஆகிற எலக்ட்ரானில் கைனடிக் எனர்ஜியாக பில்ட் ஆகிருக்குன்னா அந்த கைனடிக் எனர்ஜிக்கு பேர் தான் மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி. அதே சார் மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க. இன்கேஸ் இதே நாக் அவுட் பண்ண எலக்ட்ரான் சம் அதர் எலக்ட்ரானோட மேபி கொலாய்ட் ஆச்சுன்னா இந்த 8 joule மேபி ஒரு 1 joule எனக்கு வந்து ஹீட் ஃபார்மேட்டில் லாஸ் ஆகலாம். அப்போ எனக்கு இந்த எலக்ட்ரான் வெளியே வர்றப்ப எவ்வளோ ஜூலோட தான் வரும்னா 7 joule தான் வரும். சார் ஏன் சார் 8 joule வெளியே வரணும்ல சார், 7 joule தான் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு த ரிமைனிங் 1 joule? அந்த ரிமைனிங் 1 joule இந்த இன்னொரு எலக்ட்ரானோட கொலாய்ட் ஆகிறனால ஹீட் எனர்ஜியாக ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ அது லாஸாக போயிடும். ஓகேவா? இன்கேஸ் நோ இன்டர்னல் கொல்யூஷன், ejected electron do not produces internal collision means then ejected electron may possess maximum energy, that is called as Ke max. Sir, அப்போ Ke max நான் சொல்கிறேன்னா there will be no internal collision of ejected electron with other electron. ரிமூவ் ஆகிற எலக்ட்ரான் மற்ற எலக்ட்ரானோட மூவ் ஆகிறப்ப கொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா that time ejected electron may possess maximum energy. அப்போ நான் டயக்ராம் கிளியராக சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். If no internal collision, a photon will be emitted with maximum energy. If there is some internal collision, இந்த இடத்துல ஒரு 1 joule எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். அப்போ ஏ எலக்ட்ரான் ஒரு 7 joule தான் வெளியே வந்திருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்காது. ஜென்ரலாக கேஇன்னு மட்டும் இண்டிகேட் பண்ணலாம். ஸோ whenever electron ejected without any internal collision, they possess a maximum kinetic energy. அப்போ ஈக்குவேஷனில் Ke max எழுதணும்.
In case there is some internal collision, then equation becomes h nu is equal to h nu naught plus k னு மட்டும் indicate பண்ணா போதும். So அப்போ இங்கே மேக்ஸிமம் இல்லைன்னா there will be some loss of energy ன்னு அர்த்தம் during the process of collision. But நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தோன்னா we are going to measure always ke max only. ke max மட்டும் தான் மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? That means நம்மளோட assumption எல்லாத்துலேயுமே no internal collision. Such kind of assumption only taken in our syllabus. No internal collision means then kinetic energy will be maximum. So another equation, nu is can be replaced by c by lambda. Nu naught can be replaced by c by lambda naught. And kinetic energy formula half mv square, where v is nothing but velocity of ejected electron. Clear? m na eject ஆகிற electron ஓட mass, v na eject ஆகிற electron ஓட velocity. So we can take hc term one side, so hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught, that is equal to half m v square max. Using the last expression, we are going to measure the maximum velocity of ejected electron. The last expression use பண்ணி eject ஆகிற electron ஓட velocity என்னன்னு calculate பண்ண போறோம். So to calculate that, first take the 2 value with this hc. இந்த 2 இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2hc will come. இந்த m denominator கொண்டு வந்தோம்னா m will come here. By doing cross multiplication, we can say lambda naught minus lambda by lambda into lambda naught, that is equal to remaining the 2m எல்லாம் மூவ் பண்ணியாச்சு, remaining term v square max. To remove this square, take square on both sides. So last எழுதியிருக்கேன் ஒரு expression that will be used to measure velocity of ejected electron during photoelectric emission process. Velocity of electron during photoelectric emission process can be calculated by the formula V max is equal to square root. இங்கே square root இருக்கு, don't forget square root is applicable all terms. எல்லா டேர்முக்கு சேர்த்து தான் square root இருக்கு. Square root of 2hc by m lambda naught minus lambda by lambda lambda naught. You know very well what is hc. This is Planck's constant value and speed of light. ஏன் சார் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எல்லாம் வருது? ஃபோட்டான் ஃபால் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஃபோட்டான் ஸ்பீட் இஸ் லைட் ஸ்பீட். லாம்டா கிவன் வேவ்லென்த், that means incident radiation wavelength. Lambda naught threshold wavelength. Vmax, the velocity of maximum velocity of ejected electron during photoelectric effect. So Einstein photoelectric equation கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணலாம். Beyond these two format, we are having two more format that will be discussed in next topic. So இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்மட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. So based on what we discussed so far, we are going to solve few problems. Okay, so problem number 1. Problem number 1, the work function of a given metal is 2 electron volt. ஒரு மெட்டலோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 2 electron volt னு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. Now I am going to deliver some blue color photon. என்ன கலர் ஃபோட்டானை சென்ட் பண்ணுறேன்னா ப்ளூ கலர் ஃபோட்டான் வித் வேவ்லென்த் ஆஃப் 5000 angstrom. நான் சென்ட் பண்ணுற ப்ளூ கலர் ஃபோட்டான் வேவ்லென்த் இஸ் 5000 angstrom. Check whether the given metal emits electrons or not. Electrons இங்கே eject ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிஷன் என்னதுப்பா? To remove an electron, the given energy should be greater than or equal to threshold energy, work function. Energy base பண்ணி சொன்னோம்னா work function. அப்போ முதல் ஈக்குவல்ஸ் டூக்கு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். What is new? Frequency, incident frequency. Here incident frequency is not given, incident wavelength தான் கொடுத்துருக்காங்க. So nu can be replaced by c by lambda. H value 6.626 into 10 power minus 34 and C value 3 into 10 power 8. Incident wavelength 5000 angstrom can be written as 5 into 10 power 3. 5000 தான் 5 into 10 power 3 னு எழுதியிருக்கேன்பா. angstrom means 10 power minus 10, that is equal to 50.
Okay, you know very well 6.626 into 3 value is 20 roughly. Previous session le paathirukomba. Minus 34 plus 8 minus 26 by 5. 10 power 3, 10 power minus 10, 10 power minus 7 goes in numerator, 10 power plus 7. That is equal to 5 naught. Okay. So, இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டிஷனாக சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம்னா இது கண்டிஷன். இது கண்டிஷன் இல்லையா? இதில் நான் முதல் இந்த ஹெச்சி பை லேம்டா வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். தட் இஸ் நத்திங் பட் கிவன் எனர்ஜி. நான் அதை தான் முதல் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். கிவன் வேவ் லென்த்லேருந்து கிவன் எனர்ஜியை நான் முதல் கால்குலேட் பண்ணிடுறேன்ப்பா. அப்போ கிவன் எனர்ஜியை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். வி ஆர் கால்குலேட்டிங் கிவன் எனர்ஜி. ஸோ 5 into 10 power minus 7 goes in numerator, 5 into 10 power minus 7 goes in numerator, 10 power plus 7. Already we are having 10 power minus 26 layer. 10 power minus 26, 10 power 7. That is equal to 4 into 10 power minus 19. Minus 19. So, இப்போ என்னோட given energy எந்த யூனிட்டில் இருக்குன்னா எந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குன்னா ஜூல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குப்பா. The given energy calculated in joule format. இப்போ இதே எனர்ஜி எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணால் 4 into 10 power minus 19, 1.6 into 10 power minus 19. I have converted joule value into electron volt. So 10 power minus 19, 10 power minus 19 cancel. So 4 by 1.6 roughly 4 by 1.6 means 40 by 16 2 times 32 8.05 times 2.5 electron volt. So given energy is 2.5 electron volt. இங்கே ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோப்பா சொல்லியிருக்கோம் 2 electron volt. So given energy is greater than work function. ஏன்னா given energy 2.5 electron volt, work function just 2 electron volt தான். That means 2 electron volt எனக்கு போதும். ஆனால் நான் கொடுக்குறது 2.5 electron volt. But definitely photoelectric emission is possible. Photoelectric emission is possible. Sir, board format கேட்டால் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சார் ஷார்ட்கட்டும் சொல்லித்தரேன். அது நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூஸ் பண்ணலாம். போர்டு பேட்டர்னுக்கு செய்கிறப்போ உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் மார்க் இருக்கு இல்லையா, அப்போ இந்த ஃபார்மேட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ நீட்டில் எப்படி சார் ஷார்ட்டாக செய்யலாம், ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன். ஸோ ஷார்ட்கட் தான் ஒன்றும் இல்லை. கேல்குலேஷனில் இந்த E is equal to HC by லேம்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இது எதில் இருக்குன்னா ஜூல் டேர்ம்ஸில் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் என்னவா மாற்றிக்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும். அப்போ வேல்யூ ஈயால் டிவைட் பண்ணுறீங்க. தட் மீன்ஸ் 1.6 into 10 power minus 19 வச்சு இங்கே டிவைட் பண்ணோம் இல்லையா, ஜூல் ஆன்சரை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே இங்கே எழுதிருங்க. அண்ட் திஸ் வேல்யூ இஸ் HC by E இருக்கு இல்லையா, HC by E வேல்யூ இஸ் எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க 12,375 ஆங்ஸ்ட்ராங். சரி, தான் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ பை லேம்டா இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஸோ மறந்துடாதீங்க. நான் இதுக்கப்புறம் நிறையா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறப்ப இந்த 12,375 ஆங்ஸ்ட்ராங்க நான் என்னென்னு பிக் பண்ணிப்பேன்னா 12,400ன்னு பிக் பண்ணிப்பேன் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் இன் ஈஸி வே. பட் தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் வே. ஓகேவா? ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக வரப்போ வி நீட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபாரவே அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ரஃப் ஆன்சர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் ரஃப் ஆன்சராகவே சொல்லிடுறேன். வாட் அபவுட் லேம்டா வேல்யூ? லேம்டா வேல்யூ இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, லேம்டா வேல்யூ 5000 ஆங்ஸ்ட்ராங்னு ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க லேம்டா வேல்யூ. அப்போ 5000 மீன்ஸ் 5000 ஆங்ஸ்ட்ராங். ஆங்ஸ்ட்ராங் ஆங்ஸ்ட்ராங் கேன்சல், 0000 கேன்சல். 124 by 5.0 is nothing but 12.4 by 5. So 12.4 by 5 approximately 2.48. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்குப்பா 2.5. பட் இங்கே பார்த்தோம்னா 2.48 தான் வந்திருக்கு. என்னையாவது பரவாயில்ல. ஏன்னா த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ இருக்குப்பா 2 electron volt. வி ஆர் டெலிவரிங் 2.48 electron volt. அப்போ அகைன் கிவன் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். சார் அதான் ப்ரீவியஸாகவே சொல்லிட்டீங்க இல்லையா, ப்ரீவியஸாக இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சொல்லி தந்திருக்கேன். இந்த இதில் கொஞ்சம் டேரெக்டாக அந்த HC by E வேல்யூ நான் டேரெக்டாக சொல்லிட்டேன் 12,375 ஆங்ஸ்ட்ராங்.
இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 12,400 ஆங்ஸ்ட்ராங்னு எடுத்திருக்கேன். இன் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் ஸ்டெப். ஓகேவா? இன்கேஸ் சார் ஆப்ஷனில் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சார், ஆப்ஷனில் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 2.4 அண்டு 2.5 அண்டு 2.45 இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எப்படி சார் பார்க்குறேன்னா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஆப்ஷன்ஸில். அப்படியே கொடுத்தாலுமே செக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கப்பா, வேவ் லென்த் இஸ் கிவன் அண்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவன். வேவ் லென்த்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு வெதர் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் எமிட்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆர் நாட்னு கேட்டிருந்தாங்க. த கன்க்ளூஷன் இஸ் வேவ் லென்த்தை நான் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டேன். அப்படி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப எனர்ஜி இஸ் மோர் தென் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆயிடுச்சு, கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு, எலக்ட்ரான் வில் பி எமிட்டட். திஸ் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், 2 photons, each energy 1 electron volt. 2 photons, each energy 1 electron volt, falling on metallic surface whose work function is 2 electron volt. இந்த மெட்டலோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோனா 2 electron volt. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, how many number of electron will be emitted? எத்தனை எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் உடனே என்ன திங்க் பண்ணுவீங்க, சார் சொல்லியிருக்காரு இஃப் கிவன் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். எஸ், கிவன் எனர்ஜி பாருங்கள் 1 electron volt, இன்னொரு 1 electron volt, அப்போ 2 electron volt. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 2 electron volt. எஸ், கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட், அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ராங். ஆன்சர் இஸ் ராங். ஏன் சார் ஆன்சர் தப்பு? ஸோ சார் தான் இந்த கான்செப்ட் சொன்னேன், அதே சார் தான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஈச் ஃபோட்டான் இன்ட்ராக்ட் வித் ஒன்லி 1 electron. அப்போ இந்த 1 electron ஃபோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரானோட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணு, இந்த 2 ஃபோட்டானும் சேர்ந்து எலக்ட்ரானோட இன்ட்ராக்டே பண்ணாது. அப்போ இந்த ஒரு எனர்ஜி இந்த ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டான் சிங்கிள் எலக்ட்ரானோட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த 1 + 1 2 கம்பைன் பண்ண முடியாது. அகைன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன். ஒரு ஃபோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரானோட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இங்கே ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குப்பா, 1 electron volt. ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் எவ்வளோ வேணுமா, 2 electron volt. அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேவா? நீங்கள் எந்த மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்கன்னு கொஸ்டின் செட்டருக்கு தெரியும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணுவீங்க. அப்போ கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபைனல் எக்ஸாம், நீட் ஃபைனல் எக்ஸாம்லாம் வர்றப்போ ஷார்ட் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணணும்னா கான்செப்ட் ஃபார்முலா மட்டும்தான் ரிவைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு நாள் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணதை ரீகால் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு டைம் இருக்காது. சார் வித்தின் ஏ டே ஆர் வித்தின் 2 days என்டையர் நீட் ஃபிசிக்ஸை நான் ரிவைஸ் பண்ணணும்னா அப்போ நீ கான்செப்டை முதலே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தனா பிரச்சனையே இல்லை, ப்ராப்ளம்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் வித்தின் 2 days 1000, 2000, 3000 ப்ராப்ளத்தை உங்களால் சால்வ் பண்ணதை ரிவைஸ் பண்ண முடியாது, சால்வ் பண்ணதை ரிவைஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதனால் இப்போ கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. என்ன கான்செப்ட், 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன்றதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ். இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னால் மேகி ஐட்டம்ஸ்லாம் இமீடியட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட முடியா? லைக்வைஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ். இமீடியட்டாக நடக்குமா அந்த ப்ராசஸ்? இமீடியட்னா ஃபோட்டான் ஃபால் ஆகிற அதே மூமெண்ட்டில் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிருமா? இந்த கான்செப்டை, இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை இந்த பார்ட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் எடுத்தால் தான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? பார்ட்டிகல்னால் எங்கே சார் பார்ட்டிகல் இருக்குது? ஃபோட்டான் தான் பார்ட்டிக்கல். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கேன் ஒன்லி எக்ஸ்பிளைன்டு பை பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமே ஒழிய யூ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வேவ் நேச்சர். என்ன ரீசன் சார்? நீங்கள் வேவ் நேச்சராக எடுத்திங்கன்னா தட் மீன்ஸ் லைட் எனர்ஜியை நீங்கள் வேவாக சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபால் ஆகிற வேவ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெட்டல் ஃபுல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இங்கே பார்ட்டிக்கலாக எடுத்தோம்னா அந்த சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல் எனர்ஜி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானோட இமீடியட்டாக போயிடும். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரானுக்குள்ளே தான் டெலிவர் ஆகும். அப்போ அந்த ப்ராசஸ் உடனே நடக்கும். என்னன்னா, ஒருத்தன் என்டையர் எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டான்னா அப்போ இமீடியட்டாக அந்த எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த ப்ராசஸில் வேவில் மேபி ஒரு 10 joule எனர்ஜி நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த 10 joule எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா, ஒரு எலக்ட்ரானுக்கா 0.1 0.1 0.1 ஜூல்னு ஸ்ப்ரெட் ஆகும்.
ஸோ யூ ஹாவ் டு வெயிட், இன்னொரு 10 ஜூல் எனர்ஜியை இன்னொரு வேவ்ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அப்போ அகைன் 0.1 ஜூல் மறுபடியும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டே வரும். ஸோ யூ நீட் மோர் டைம். அப்போ இந்த 100 நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் அனுப்புனாதான் அந்த 100 நம்பர் ஆஃப் வேவோட எனர்ஜி ஒரு ஃபோட்டானுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரானுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு தென் ஒன்லி எலக்ட்ரான் வில் பி எமிட்டட். மறுபடியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் வேவாக சென்ட் பண்ணிங்கன்னா the entire wave energy not only distributed to single electron, ஒரு என்டையர் வேவோட எனர்ஜி எல்லா எலக்ட்ரானுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்போ நீங்கள் வேவ் ஆஸ்பெக்டில் எடுத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு வெயிட் சம் டைம் டு ரிமூவ் அன் எலக்ட்ரான். இதே நீ பார்ட்டிகல் ஆஸ்பெக்டில் எடுத்தனா கொடுக்குற ஒரு ஃபோட்டான எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரானுக்குள்ளே மட்டும்தான் போகும், உடனே எலக்ட்ரான் எமிட் ஆயிரும். ஸோ கான்செப்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. என்ன கான்செப்டா? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்டு ஒன்லி பை பார்ட்டிகல் நேச்சர், நாட் பை வேவ் நேச்சர். வேவ் நேச்சரில் சொன்னோம்னா ஒரு வேவோட எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாமல் மல்டிபிள் எலக்ட்ரானுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்கள் வேவ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். தென் ஒன்லி எலக்ட்ரான் கேதர் ஸ்லோலி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கேதர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் தான் ரிமூவ் ஆகும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், இயர் கொஸ்டின், நீட் இயர் கொஸ்டின் ஒன்லி. 2 photons each having energy 1 electron volt, 2.5 electron volt. Each photon energy 1.5 electron volt and 2.5 electron volt, falling on a metallic surface with work function 0.5 electron volt. Okay va? Then find out ratio of wavelength of emitted electron. Emit ஆகிற எலக்ட்ரானோட velocity, not wavelength, sorry தப்பா சொல்லிட்டேம்மா, velocity of ejected electron. First of all electron eject ஆகுமா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எஸ், எலக்ட்ரான் eject ஆகும். ஏன்னா given energy is more than work function. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 0.5 தான். நம்ம கொடுக்குற ஒரு கேஸ்மே அதை விட ஹையஸ்ட் எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறனால எலக்ட்ரான் டெஃபினெட்லி வில் பி எமிட்டட். ஓகேவா? அப்போ V1/V2 மெஷர் பண்ணலாமா? ஹவு சார்? யூஸிங் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். h nu is equal to 5 plus half mv square. This is the basic expression. Our in the case, the first case, the given energy 1 electron volt, 5 naught 0.5 electron volt. We don't know velocity, so first case the eject agar electron or velocity v1. Second case, given energy is 2.5 electron volt, work function is 0.5 electron volt, and ejected electron velocity is v2 square. Actually v1 v2 தான் ejected electron ஓட velocity. 1 electron volt minus 0.5, first equation becomes 0.5, right, left hand side. 2.5 minus 0.5, 2. Remaining term half m v1 square by half m v2 square. So whenever you want to calculate some ratio, நம்ம ratio கேக்குறாங்கன்னா just obtain பண்ண ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ half m gets cancel out. 0.5/2 1/4 v1 square by v2 square. We need v1/v2, so take square root on both sides. So answer is 1:2. ஓகேவா? ஸோ அகைன் இது மாதிரிலாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடணும் வெதர் ப்ராசஸ் இஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட். எஸ் பாசிபிள். அப்போ இஜெக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி ரேஷியோ 1:2. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன கேட்பாங்கன்னா, மேபி இதே ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக கைனடிக் எனர்ஜியோட ரேஷியோ கேட்பாங்க. அப்போ இந்த டேர்ம் தான் கைனடிக் எனர்ஜி. அப்போ k1/k2 ரேஷியோ கேட்குறாங்கன்னா k1/k2 இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஆன்சர் டைரெக்டாக சொல்லிட வேண்டியதான் 1:4. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ரேஷியோ 1:4, வெலாசிட்டி ரேஷியோ 1:2. ஹோப் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. இது ஒரு ப்ராப்ளம். த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், incident photon wavelength is 4000 angstrom. The threshold wavelength is 6000 angstrom. Find out the velocity of ejected electron. eject ஆகிற எலக்ட்ரானோட velocity என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, அகைன் நீங்கள் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, டேட்டாவில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். threshold wavelength 6000 angstrom, given wavelength is 8000 angstrom. Okay,
ஸோ இமீடியட்டாக எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் குயிக்காக என்ன பண்ணிடுவீங்க, என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க, சார் சொல்லியிருக்காரு, கஷ்டப்பட்டு ஃபார்முலாலாம் பை ஹார்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க. √hc/m 1/λ - 1/λ0 ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தா மைனஸில் வந்து நிற்கும். சார் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி மைனஸில் வருதே சார், ஆப்ஷன்லேயே கொடுக்கலையே, ஆப்ஷன் தப்பா அப்படின்னு என்கிட்டே கேட்பேன். அப்போ மியர் அட்டம்ப்டா சார் அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்பேன். மியர் அட்டம்ப்டெல்லாம் இல்லை, உன்னோட அப்ரோச் ராங். பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வெலாசிட்டி நெவர் ரீச் மைனஸ் வேல்யூ. அப்போ எதுக்கு சார் மைனஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீ ஃபஸ்ட்டே கான்செப்டை தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்க. செக் பண்ணணும். என்ன செக் பண்ணணும்? எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுமா ஆகாதான்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும். அப்போ செக் பண்ணுறது பாருங்கள், கிவன் வேவ்லென்த் எவ்வளோ இருக்குப்பா, 8000 ஆங்ஸ்ட்ராம். த்ரெஷ்ஹோல்டு வேவ்லென்த் எவ்வளோ இருக்குது, 6000 ஆங்ஸ்ட்ராம். அப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டு வேவ்லென்த் ஸ்மாலராக இருக்குது, கிவன் வேவ்லென்த் கிரேட்டராக இருக்குது. சார் இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்காது. நான் கிராஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணவே தேவையில்ல, டைரெக்டாக ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிடலாம்பா, 0ன்னு சொல்லிடலாம். ஆப்ஷனில் 0 இருக்கும். நீ அதை பிக் பண்ணாமல் மைனஸில் வந்தது போட்டு சார் தான் தப்பாக ஆன்சர் கொடுத்துட்டாரு, பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னு நினச்சிடுவேன். தட் இஸ் நாட் கரெக்ட், கான்செப்ட் இஸ் ராங். அப்போ முதல் எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். இப்போ ப்ராப்ளத்தை மாற்றுறேன். ப்ராப்ளத்தை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். என்னென்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா, given wavelength is 2000 angstrom and threshold wavelength is 1000 angstrom. இப்போ சார் அகைன் பாருங்கள், lambda is greater than lambda naught. அப்போ இப்போயும் வராது. அப்போ டேட்டாவை நான் 4000 மாற்றிடுறேன். இப்போ பாருங்கள், lambda is smaller than lambda naught. அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்தாச்சு பாருங்கள், இது 2000, இது 4000. அப்போ எமிஷன் பாசிபிள். இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டியை மெஷர் பண்ணலாம். அப்போ டைமை வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபார்முலாவை அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ வெலாசிட்டி ஃபார்முலா √hc/m 1/λ - 1/λ0 by doing cross multiplication. இதெல்லாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா λ0 - λ by λ into λ0. இது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் எப்படி இருக்குன்னா, ப்ராக்கெட்டில் 1/λ - 1/λ0 இருக்கும்பா. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ v is equal to √2hc. hc வேல்யூ நான் ஏற்கனவே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தேன். 20 × 10⁻26 by mass of electron. They won't provide, you should know, 9.1 × 10⁻31. Then bracket term answer λ0 minus λ. λ0 is 4000, lambda is 2000. So 2000 angstrom. Angstrom means 10⁻10 divided by lambda into λ0. 2000 into 4000, 2 × 4 8, 1000 10⁻3, இந்த ஒரு 10⁻3, 10⁻6. angstrom 10⁻10 into 10⁻10. just λ0 substitute பண்ணியிருக்கேன். That's all. -10 will be cancelled with this -10. This can be written as 2 × 10⁻3. ஸோ அப்போ அந்த 2 2 4 வந்துடும். 2 2 4 4 × 20, 4 × 20 80. இந்த 80ஐயும் இந்த 8ஐயும் கேன்சல் பண்ணால் ரிமைனிங் டைம் 10 இருக்கும்பா. தட்ஸ் ஆல். இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே 10 தான். ஸோ இங்கே ஒரு 1/9.1 இருக்கு இல்லையா, இதை ரஃபாக 1/9 எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னா 1/3. சார் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே 10 பவர்ஸ் டேர்ம் தான். அப்போ 10 10⁻26 10⁻3 இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா 10⁻−22 by -31 -10 + 6 சிம்பிளை பண்ணோம்னா 10⁻−35 -35. when 10⁻−35 goes in numerator, 10⁻ + 35 + 35 - 12 10⁻13. so 10⁻13 square root எடுக்க முடியாது இல்லையா, so that we can split it as in this manner, 10 × 10⁻12. 10⁻12 square root எடுத்தோம்னா 10⁻6. √10 வேல்யூ 3.15 ரேஞ்சில் வரும்பா by 3. so nearly 1.05 × 10⁻6 meter per second. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு இயர் ப்ராப்ளம்.
ஸோ இயர் ப்ராப்ளத்தில் இந்த 10^6 10^7 10^8 10^9 அப்படி தான் இருக்கும். இந்த முன்னாடி இருக்க வேல்யூ இருக்காது. ஸோ ரஃப் ஆன்சர் இங்கே கொண்டு வந்தாலே போதும். ஓகேவா சார்? நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மட்டும் ஈஸியான டேட்டாவாக கொடுத்துக்கிறீங்க சார். இந்த 2000 4000லாம் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது, மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் எக்ஸாமில் போனோம்னா இப்படி தர்றாங்களே சார், 4375 2219 ஆர் 2214 ஆங்ஸ்ட்ராங் இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களே சார். நாங்கள் என்ன சார் பாவம் பண்ணோம்? நீங்கள் மட்டும் ஈஸியாக செய்கிறீங்க சார், நாங்கள் மட்டும் சால்வ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி கஷ்டமாக தரீங்க சார். அப்படின்னா கஷ்டமாக தந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. 2000 2214 ஆங்ஸ்ட்ராங்க 2200 கொஞ்சம் தைரியம் இருந்தால் இதை 2000 கூட எடுத்துக்கோங்க, இதை 4500 கூட எடுத்துக்கோங்க, இல்லை 4000 எடுத்துக்கோங்க. சார் ஆன்சர் மாறுமே சார், உரி பண்ணாதீங்க. ஆன்சர் உங்களுக்கு 10^6 10^8 10^20 அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. இந்த டேர்ம் தான் உங்களுக்கு ரஃப்பாக மாறுறப்ப மாறும். பட் அந்த 10^6 மாறாது. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக செய்யலாம். இல்லை சார் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க கொஸ்டின் செட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வீம்புக்குன்னு என்ன சார் பண்ணுறீங்க, எல்லாத்தையும் வந்து 1.05 × 10^6 1.1 × 10^6 1.2 × 10^6 இப்படி கொடுத்து எங்களை மட்டும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்களே சார். செஞ்சு தான் ஆகணும், நோ அதர் வே. அப்போ கேல்குலேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ண, அதான் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அகைன் நீட் பேப்பர் லென்த்தி பேப்பராக வரப்போ தான் நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. கான்செப்ட் ஈஸியாக தான் இருக்கும். கான்செப்ட் அதே புக்கில் இருக்கிற என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய அதே கான்செப்ட் தான். பட் கேல்குலேஷன் லென்த்தியாக வரும். கேல்குலேஷன் லென்த்தியாக வச்சுட்டு நம்ம பேப்பர் டஃப்னு சொல்லக்கூடாது. கேல்குலேஷன் லென்த்தியாக இருந்தால் டைம் நிறையா எடுக்குமே ஒழிய பேப்பர் இஸ் நாட் டஃப். பேப்பர் டஃப்னா இது வரைக்கும் நம்ம திங்க் பண்ணாத கான்செப்ட், என்சிஆர்டில் இல்லாத கான்செப்ட் இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் டஃப்பான பேப்பர். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது வந்து லென்த்தி பேப்பர், தட்ஸ் ஆல். ஸோ யூ நீட் மோர் டைம் டு சால்வ் த கொஸ்டின். ஸோ அப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோன்னு குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஐ வில் சம் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக். இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் சம்மும் சென்ட் பண்ணுறேன், அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன் டுமாரோ கிளாஸ், what are the remaining factors decides photoelectric effect? We have to discuss 2 more things to complete this topic. ஸோ நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டோட கண்டினியூஷன் தான். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.